ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव भूत्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अंगे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति
शान्ति शान्तिः। भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवन् गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः जाताय होत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः शर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 8 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿರ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಷ್ಟು ಭೋಗ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಯುಕ್ತೈಹಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಭೀತವಾದಂಥ ಭೋಗಗಳು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗ್ರಹೀತಾನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೋ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ. ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ
ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಾಟ ಥರನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನ ಥರನೇ ನೋಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ. ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೆ ಮುನೇಃ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಯಾ ನಿಶಾ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಭೂತಗಳಿಗೂ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ತಸ್ಯಾಂ ಸಂಯಮೀ ಜಾಗೃತಿ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಸ್ಯಾಂ ಭೂತಾನಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತಃ ಮುನೇಃ. ಇದನ್ನು ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿಪರೀತ ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾ ನಿಶಾ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಯಾವುದು ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಜೀವ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹಂಗಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಘ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅವನಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರದಿಂದನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ವಪ್ನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೀನೇನ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯೋ
ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕದು. ಈಗಲೂ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸ್ವಪ್ನಗಳು, ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತನೇ ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇವಲ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ 100% ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕೇರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಯೋಗಿ ಆದವನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೇನು ಬೆಳೆ ಬಾಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆ ಮಠ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ತುಂಬ ಬೆಳೆ ಬಾಳೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಥರನೇ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಊರು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಉದಾಸೀನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಪ್ನ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಟ್ರಿಕ್ಕು. ಈಗ ಮನಸ್ಸೇ ತಾನೇ ಕೋರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅನುಭವವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಮನಸ್ಸೇ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರ ಥರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಏನು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅವಿದ್ಯೆ ಮೂಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಮೂರ್ಖರ ಥರ ಈಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪರಿಶ್ರಮನ ಇದು ಅಂತ. ಸೂಫಿ ಸಂತರದ್ದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ 20 ಕತ್ತೆಗಳು, 20 ಕುದುರೆಗಳು, 20 ಒಂಟೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅವನು ಅವಾಗ ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಂದ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾನೆ ಕೊಠಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೋ ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ನನ್ನ ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಬಿಡು, ಇವತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು. ಕತ್ತೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಗುರುಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಅದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹುಚ್ಚನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಇವಾಗ ನೀನು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ 4ನೇ ದಿವಸ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕಂತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ 5ನೇ ದಿವಸ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಗುರುಗಳಂತೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ. ಅವು ಮುಂಚೆನೂ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತಾ ಇಲ್ವ? ಏನಾಯಿತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಈ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಏನೋ ಹೊಂದಬೇಕಂತ, ಏನೋ ಅನುಭವನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ. ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನೋ ಒಂದು ದ್ರವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಲವಂಚನೆ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಬಾಲವಂಚನೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು, ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ.
ಅದ್ರ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಏನೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆರ್ಡರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಜಾನಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಕೇವಲ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು. ಈ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪುರುಷರು ಇಂಥ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಭಾಸನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿನ ನಂಬೋದ್ಬೇಕು. ಏನು ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಲೆನೋವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ? ಇದು ಸೋಪಾಧಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈಗ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜಾಡ್ಬೋದಂತ. ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೃಗಮರೀಚಿಕ ಕಾಣಿಸೋದು ನೀರು ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರತೀತಿ, ನೀರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಜಗತ್ತು, ಆ ಮರುಮರೀಚಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸತ್ಯವಾದ ನೀರು ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡುವುದು ನನಗೆ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುರುಷನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೋಪಾಧಿಕ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅವನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮರುಮರೀಚಿಕೆ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಜಗಲಿಲ್ವೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತೀತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವನ್ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾನೆ? ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ಭಂಗ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚ ಇದ್ದರೆ ಏನು, ಪ್ರತೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ ಸತ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಗತ್ ಸತ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಅಹಂಕಾರ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಧರ್ಮಗಳು. ಪ್ರಾಣನೂ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶನೂ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಅವನು ಜುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಲಿ, ರೋಗಗಳು ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಅವನು ಒಂದು ತೋತಾಪುರಿ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಥರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಥರ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು ಆ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾಭಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಎರಡೂ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಪರತಂತ್ರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇಕ್ ಆಗದಿರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಮಹದದ್ಭುತ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರೂಪ, ಮಹದದ್ಭುತ ರೂಪ ಅಂತ. ಅದ್ಭುತವೇ ಮತ್ತಿದು. ನೋಡಿದು ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ನಿಯಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನಕ್ಕುಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರೋನು ಸುಮಾರು 4-5 ತಾಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ದಂಡಪಿಂಡಗಳು, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬದುಕಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಡತನಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು
ಸಮಾಜನೇ ನೀವು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಅವನಿಗೇನು ಬದಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಅವರೇ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅನುಭವಿಸು, ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಿನಗಿದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ನೋಡು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಅವಮಾನನ ಅನುಭವಿಸು ನೀನು. ಈಗಲಾದರೂ ನಾಚಿಕೆ ತಗೋ, ಮನಸ್ಸ, ಈಗಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗಲಾದರೂ ನೋಡು. ಇಂಥ ಬದುಕು ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಪರಾಧೀನತವಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ ಇದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಂದು ನಾನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ ಅದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಂತ. ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನೀನು ರಂಬೆಗಳು ನಾವು ಇವನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಜಡವಾದಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋವಂಥ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ಬಿಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬೈಗಳು ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿ ನೀನು. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೂ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಥರ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತಃ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ಥರನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹುಚ್ಚರ ಆಟ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಯಹ ಅಯಂ ಲೌಕಿಕಃ ವೈದಿಕಶ್ಚ ವ್ಯವಹಾರಃ ಸಹ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತೌ ನಿವರ್ತತೆ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾ ವಿರೋಧಾತ್ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಇತಿ ಏತಂ ಅರ್ಥಂ ಸ್ಫುಟೀಕುರ್ವನ್ ಆಹ. ಯಾ ನಿಶಾ ರಾತ್ರಿಃ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಅವಿವೇಕಕರಿ ತಮಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಕಿಂ ತತ್ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಷಯಃ ಯಥಾ ನಕ್ತಂಚರಾಣಾಂ ಅಹರೇವ ಸದ್ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ನಿಶಾ ಭವತಿ ತದ್ವತ್ ನಕ್ತಂಚರಸ್ಥಾನೀಯಾನಾಂ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ನಿಶಾ ಏವ ನಿಶಾ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವಂ ಅಗೋಚರತ್ವಾತ್ ಅತದ್ಬುದ್ಧೀನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಂ ಅಜ್ಞಾನನಿದ್ರಾಯಾಃ ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಸಂಯಮವಾನ್ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಯೋಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಯಹ ಅಯಂ ಲೌಕಿಕಾಃ ವೈದಿಕಾಃ ಚ ವ್ಯವಹಾರಃ ಸ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ
कार्यत्वात् अविद्यानिवृत्तोः निवृत्तेन निवर्तते अविद्यायाः च विद्याविरोधात् निवृत्तिः इति एकम् अर्थः स्फुटीकुर्वन् आह। या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानाम् अविवेककरितमः स्वभावत्वात् सर्वभूतानां किं तत् परमार्थतत्त्वं स्थितप्रज्ञस्य विषयाः यथा नक्तञ्चराणाम् आहायेव सत् अन्येषां निशा भवति तद्वत् नक्तञ्चरस्थानीयानाम् अज्ञानां सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थतत्त्वम् अगोचरतत्त्वात् अतद्बुद्धीनां तस्यां परमार्थतत्त्वलक्षणायाम् अज्ञाननिद्रायाः प्रवृद्धेः जागर्ति संयमवान् जितेन्द्रियः योगी इत्यर्थः। यः अयं लौकिको वैदिकः च व्यवहारः सः उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्यत्वात् अविद्यानिवृत्तौ निवर्तते अविद्यायाः च विद्याविरोधात् निवृत्तिः इति एतम् अर्थं स्फुटीकुर्वन् आह। या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानाम् अविवेककारी स्वभावत्वात् सर्वभूतानां किं तत् परमार्थतत्त्वं स्थितप्रज्ञस्य विषयः यथा नक्ताञ्चारणम् अहरेव सद् अन्येषां निशा भवति तद्वत् नक्तञ्चरस्थानीयानाम् अज्ञानं सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थतत्त्वम् अगोचरत्वात् अतद्बुद्धीनां तस्यां परमार्थतत्त्वलक्षणानाम् अज्ञाननिद्रया प्रबुद्धः जागृति संयमवान् जितेन्द्रियः योगी इत्यर्थः। यः अयं लौकिकः वैदिकश्च व्यवहारः स उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्यत्वात् अविद्यानिवೃತ್ತौ निवर्तते ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ವ್ಯವಹಾರಾಃ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಃ ಮೋಕ್ಷಪರಾಣಿ ಅಪಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಆಖ್ಯಂ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯಾನೇ ಕಾರಣ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವರ್ತಕ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಕ್ಷಪರಾಣಿ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನನೇ. ನಾನಿನ್ನೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತವು ನಿವರ್ತತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣ ಭಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೂಲವಾದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದು ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಿವರ್ತತೆ, ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗಲಿ, ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಾಗಲಿ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ನಿವರ್ತತೆ. ಅವಿದ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾ ವಿರೋಧ. ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು. ಬೆಳಕಿರೋ ಕಡೆ ಅಂಧಕಾರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆ ಲೇಷ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಈ ಭಾಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಮಲಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟಾಮಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅವರು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗೋಗಿತ್ತು. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತ ಹೈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವಿದ್ಯಾ ಲೇಷನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಷೆಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವಿದ್ಯಾ ಭಂಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ನಿವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯೇತಮರ್ಥಂ ಸ್ಫುಟೀಕರಣ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಫುಟೀಕರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ. ಯಾ ನಿಶಾ ರಾತ್ರಿ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಅವಿವೇಕಕರಿ ತಮಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಕಿಂ ತತ್ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಷಯ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ವಿಷಯ ಹೇಗಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥನಾಂ ಅವಿವೇಕಕರಿ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದಿರ ತಮಸ್ವಭಾವ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಮಸ್ವಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚೀಕರಣ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಜೀವನಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ವಿಷಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಯಥಾ ನಕ್ತಂಚರಾನಾಂ, ನಕ್ತಂಚರ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಇರೋವಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ಗೂಬೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅಹರೇವ ಸದ್ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ನಿಶಾ ಭವತಿ. ಅವರು ಆ ನಕ್ತಂಚರಗಳಿಗೆ ಹಗಲೊತ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಗಲೊತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಸತ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೂಬೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲೇ ನಿಂತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವು. ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಿಂತಿದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ. ಮತ್ತು ತದ್ವತ್ ನಕ್ತಂಚರ ಸ್ಥಾನೀಯಾನಾಂ ಅಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ನಿಶಾ ಏವ ನಿಶಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಅಗೋಚರತ್ವಾತ್ ಅತದ್ಬುದ್ಧಿನಾಂ. ಆ ನಕ್ತಂಚರ ಸ್ಥಾನಿಗಳು ಇವಾಗ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಆ ನಕ್ತಂಚರ ಹೆಂಗೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತಾನೇ. ನಾವು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋರು ಆ ಗೂಬೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ತಂಚರ ಸ್ಥಾನೀಯನಾಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಅಗೋಚರತ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತದ್ಬುದ್ಧಿನಾಂ ಅಂತ. ತದ್ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅತದ್ಬುದ್ಧಿ. ಯಥಾರ್ಥವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋಂಥವ್ರು.
ಅತದ್ಬುದ್ಧಿನಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ಯ ಚಕಿತಮಪಿ ದತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ ಅಂತ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅತದ್ಬುದ್ಧಿಗಳವರು, ತದ್ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಸ್ತುನ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅತದ್ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂಥವರು ತಸ್ಯಾಂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಮ್ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರಾಯ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಸಂಯಮವಾನ್ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಯೋಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘ, ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಂಘ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ತಮೋಗುಣಿ ರಜೋಗುಣಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆಗನ ಅವ್ರ ಥರ ನಾವು ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಹವಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ ಕೆಟ್ಟದೇ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಭಾವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಗೋರಿಲ್ಲಗಳು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಗೋರಿಲ್ಲ ಮರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆಗಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಥರನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಅದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮತ್ತು ಗೋರಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವನೇನು ಅನ್ಕೊತಾನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಗೋರಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಮಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋರಿಲ್ಲ ಥರ ಕಿಚ್ಚೋದು, ಹಿಂಗೆ ಕಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ಗೋರಿಲ್ಲ ಥರ ಮಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗೋರಿಲ್ಲ ಮಗಂದೇನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಗನೇ ಗೋರಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಗೋರಿಲ್ಲನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಂಘ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರ ಥರ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿರಕ್ತ ಪುರುಷ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ನಿಜ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸೋರು. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಆನಂದದ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹ ವಿಚಕ್ಷಣತೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ವಜನದ ಪಾಪದ ಫಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪು, ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಕ್ತಂಚರ ಸ್ಥಾನೀಯದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರ ಸಹವಾಸನೂ ಬೇಡ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಈ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದಿರೋ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಈ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಸ್ವಪ್ನ ಥರನೇ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಶ್ಚಯ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಅವನು ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನ ಯಾರು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ ಅದು. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾವುದೋ ನಮಗಿಂತ ಪರವಾಗಿರೋಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನೂ ಕೊಡು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನ ನಿರ್ಣಯನೂ ಕೊಡು ಅಂತ. ಎಂಥ ಚೇಷ್ಟ! ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೇ ತಪ್ಪು. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಿಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಡೋದು ಆ ಶಾಂತಿ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ ಪ್ರತೀತಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.